یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف ابو جی کی خدمت کے لیے پورے کا پورا ٹبر جو ہے وہ یو کے چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہو گیا. مطلب کہ میرے پلے یہ بات نہیں پڑی کہ آخر انسان جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزی روٹی کا. اور لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ انسان کا گھر وہیں پہ ہوتا ہے، انسان کی دنیا انسان وہیں پہ بساتا ہے جہاں پہ اس کا رزق اور اس کی روزی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کاروبار ہوتا ہے یا اس کی جو جاب ہوتی ہے. لیکن جی ایک نئی کہانی پلوشہ کی بہن نے سنائی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی میں صرف اور صرف اپنے ابو جی کی خدمت کے لیے یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں. اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد بات کریں گے کہ پلوں کا جو ٹولہ ہے نا اس نے میری جو ہے نا مطلب مجھے میرا سر کھا گئی ہے کہ بھئی جو اولاد کی خدمت ہوتی ہے وہ باپ کی سوری خدمت ہوتی ہے، وہ اولاد میں سے بیٹے کے ذمہ ہوتی ہے. بیٹا کرے خدمت، بیٹا کرے خدمت. مطلب جب ہم پلوں کو بولتے ہیں نا کہ بھئی اپنے سسرال والوں کی بھی کوئی خدمت کر لو، تو پلوں کا ایک ٹولہ جو ہے کامنٹس میں جو اس کے فینز ہیں جس کی اس نے بڑی اچھی تربیت کی ہوئی ہے، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ کیوں پلو کیوں کرے، پلوشہ کیوں کرے، پلوشہ کا شوہر کرے نا. اسلام میں تو فرض ہی نہیں ہے بیٹی ہے کہ بھئی بہو جو ہے وہ خدمت کرے اپنے ساس سسر کی. تو ان کے لیے بھی آج ایک اچھا سا جو ہے نا لیکچر ہے جو میں دوں گی کہ ساس اور سسر کی جو خدمت ہے وہ بیٹے کے ذمہ ہے، تو ابو جی کی خدمت پھر کیوں بیٹیوں کے ذمہ ہے؟ ذرا اس کا بھی جواب مجھے چاہیے، جو کہ روما نے اپنی ویڈیو میں ویسے جواب دے دیا ہے. امی حلیمہ کا کچن جن کا چینل ہے، بڑی اچھی اور پازیٹیو بات وہ کرتی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد بات ہوگی جی کہ ابو جی کا ویزا جو ہے نا فائنلی وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب کبھی بھی ابو جی کا ویزا نہیں لگے گا. اور ریزن جو ہے نا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے جو ان کی بیٹی نے دی ہے. ٹھیک ہے، بڑی ہی انوکھی سی ایک ریزن انہوں نے دے دی ہے لوگوں کو. مطلب کہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں، پانی کو ممم بولتے ہیں، کچھ بھی ہم کہانی سنا دیں گے تو لوگ ہماری بات مان لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا امی حلیمہ جی. ٹھیک ہے، لوگ بڑے سیانے ہیں اور یو کے میں رہنے والے لوگ تو بڑے ہی سیانے ہیں جنہوں نے آپ کے ابو سے بھی زیادہ ایج کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. ساتھ نہیں بھی رکھے ہوئے تو آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ریزن جو ہے نا وہ کچھ پلے نہیں پڑی. تو اس پہ بھی بات کریں گے، تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جی پلو ماسی کے ٹولے کی. پلو ماسی کا جو ٹولہ ہے وہ ارشاد فرماتا ہے میری ویڈیو میں آ کے، جب میں نے کہا نا کہ بھئی بے شک ابو جی کی خدمت کرتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، آئیں بیٹیاں رہیں، بیٹیوں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، آنا چاہیے. بیٹوں جہاں بیٹوں کا حق بنتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، وہاں بیٹیوں کو بھی اگر شوہر اجازت دے تو وہ آئیں رہیں اپنے والدین کے پاس، ان کی خدمت کریں اگر ان کے شوہر جو ہیں ان کا اتنا بڑا دل ہے. عموماً شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن چلے ان کے اچھے ہوں گے کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا، تو دنیا کی کوئی انوکھی مخلوق ہے. ساری بہنیں اتنا کماتی ہیں تو پھر ان کے آگے شوہروں کی کہاں چلتی ہے. اور ویسے بھی شوہروں کو پتہ ہوتا ہے ابو جو جی کا کانٹینٹ ہٹ ہے، ہماری بیویاں جائیں گی تو نقصان تو نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. تو اسی لیے ان کی ایک عدد بہن جو یو کے میں آئے روز اپنے شوہر کی بیماری کا رونا روتی رہتی ہے، ہائے انج ہو گیا، ہائے انج ہو گیا، تو نمک منع ہو گیا، تو نمک منع ہو گیا، تو فلان منع ہو گیا. حالانکہ وہ نمک منع ہو گیا کہ فوراً بعد ہی جا کے ایک ریسٹورینٹ میں سارا کیا کہتے ہیں نا نمکین کھایا، لیکن نمک منع ہو گیا ہے. تو پھر اتنے تلے ہوتا رہتا ہے، پھر ڈائلیسس جو ہو رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ اتنے کوئی رونے روتی ہے پورا سال اپنے شوہر کی بیماری کے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے بیمار نہیں ہیں وہ، لیکن جب ابو کے گھر آنا ہوتا ہے نا تو 4-5 مہینے پھر وہ بے فکر ہوتی ہے. پھر اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا پیچھے میرا شوہر بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، بچیاں ہیں، بچیاں کیسے سنبھالیں گی، بیمار باپ کو کچھ بھی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو تب جو ہے نا وہ بیمار شوہر بھی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی رک اتھے، تو جنہ رک سکتی ہیں رک، جنیاں ویڈیو بنا سکتی ہیں بنا، تیرا چینل اتھے اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابو جی تو خود سیلیبریٹی ہیں نا، ابو جی تو خود وائرل ہیں، ابو جی تو خود ہٹ ہیں. ابو جی تو جس بیٹی کی ویڈیو میں آ جاتے ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں، تو پھر ادھر ان کے شوہر جو ہے نا ان کو اجازت دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ ابو جی کی خدمت کریں، بے شک کریں، ہم یہ نہیں کہتے. اپنے ساس سسر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں تو آپ اپنے شوہروں کو بھی نہیں بھٹکنے دیتی، اسپیشلی پلو ماسی کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں اس کا ٹولہ جو ہے نا جو اس سے بڑا پیار کرتا ہے، جس کی تربیت اس نے اتنی اچھی کی ہوئی ہے نا، جو گالیوں کے سوا کچھ بکتے نہیں ہیں. میری تو جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، جتنی مرضی گالیاں بک لو، ٹھیک ہے، حقیقت جو ہے نا وہ نہیں بدل سکتی. تو تمہاری پلو ماسی جیسی ہے نا وہ ویسی ہی رہنی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کیوں ہماری پلو کیوں جائے خدمت کرنے، ان کا بیٹا جائے نا، بیٹوں پہ فرض ہوتی ہے خدمت کرنے، بہویں پہ تو فرض ہوتی ہی نہیں ہے خدمت کرنا. جی بالکل، بہووں پہ فرض نہیں ہوتی، لیکن جب کل تم لوگ خود ساس بنو گے نا، جو آج نیچے آ کے مجھے کامنٹ کر رہے ہو کہ بہووں پہ تو فرض ہی نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، کل جب تم لوگ اپنی گھر میں بہویں لاؤ گے نا
तो सबसे पहले तुम अपनी बहुओं को अपनी नौकरानियां बनाओगे। तुम लोग कहोगे हमारी खिदमत करनी है, तुम्हारे घरों में रहना है, वरना फिर वो रास्ता है, निकलो यहाँ से। तुम लोग ऐसे लोग हो। अपनी बहुओं से भी फिर अपनी खिदमत मत करवाना। और पल्लों से भी मैं यही कहूँगी कि फिर अपने बहू पे भी इस बात की उम्मीद मत रखे कि जिस तरह इसका शोहर ब्याह के इसको लेके गया था ना, पहले दिन ही उसने अलग घर में इसको रखा था। बकौल इसके कि एयरपोर्ट से सीधी ये अपने शोहर के घर गई थी, जो इसके शोहर ने वो पहले से इसके लिए ख़रीद के रखा हुआ था। और इसने एक दिन भी अपने ससुराल में उस तरह नहीं गुजारा, जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस तरह होता है, जिस तरह बिया गुजारी है इसकी देवरानी। ठीक है, हाँ, आना जाना होता था, थोड़ा बहुत रहना कभी बच्चों के साथ वो होता था, लेकिन मुसलसल ये कभी भी नहीं रही। तो इसकी बहू भी जैसी करनी वैसी भरनी। इसने जैसा किया ये वैसे ही फल पालेगी। इसने तो बूढ़ा होना नहीं है ना, इसने तो मुताज होना नहीं है, इसने तो अबू जी की कंडीशन में पहुंचना नहीं है। इसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मालदार है, ये तो नर्स रख लेगी, हेल्पर रख लेगी, इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। है दोनों बेटे अपनी बीवियां लेके अलग हो जाएंगे। भाई बीवियां कहेंगी जब तुम्हारी माँ ने खिदमत नहीं की अपनी सास की, तो हम क्यों करें तुम्हारी माँ की खिदमत। और वैसे भी बहुओं पे तो खिदमत फ़र्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात कि भाई कल को तुम लोग सब जो ये बात करते हो ना कि बहुओं पे खिदमत करना फ़र्ज नहीं है, बेशक फ़र्ज नहीं है खिदमत करना, लेकिन बेटे पे तो फ़र्ज है ना। बेटी पे फ़र्ज नहीं है, शादीशुदा बेटी पे फ़र्ज नहीं की अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत करना। हाँ, वो उनके शौहर इजाज़त दें तो बेशक वो जाएँ अपने पेरेंट्स के पास, जैसे अभी कर रही हैं अबू जी की खिदमत। ठीक है, लेकिन बेटों पर फ़र्ज़ है। और बेटे किससे करवाएंगे फिर? या तो वो खुद करेंगे बेचारे, अगर तो वो वेले हैं तो फिर वो खुद करेंगे, वेले नहीं हैं तो फिर या तो वो कोई मेड रखेंगे, कोई नर्स रखेंगे, या फिर उनके पास एक ही होता है कि भाई अपनी बीवियों से वो कहते हैं कि भाई आप हमारी हमारे माँ बाप की खिदमत करें। ठीक है, अगर आप हमारे माँ बाप की खिदमत करेंगी तो आपकी मेहरबानी होगी, ज़बरदस्ती तो फिर होती नहीं है। हर घर में ज़बरदस्ती नहीं होती ना, जैसे पल्लों से ज़बरदस्ती नहीं उसके शौहर खिदमत करवा सकते अपने माँ बाप की। हाँ, लेकिन कुछ घरों में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो यही सिस्टम है, क्योंकि बहुओं को पता होता है कि हमने अगर अपने सास ससुर की खिदमत करनी है तो कल को हमारी भी बहुएं हमारी करेंगी, और हमारी माँ बाप की खिदमत हमारी भाभियाँ तभी करेंगी जब हम अपने सास ससुर की करेंगे। तो ये तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज कोई करेगा तो कल उसकी भी हो जाएगी, आज कोई नहीं करेगा तो कल उसकी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इस टोले को जवाब जो आके मुझे यहाँ कहते हैं ना फर्ज ही नहीं है, फर्ज ही नहीं है, क्यों करें। हाँ ना करें ना, हम तो कह रहे हैं ना करें, हम तो कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किचन में खड़े होकर कह रही थी ना पल्लो मासी कि हुण ते दिल करदा है कोई भांडे चुक के देण वाला होवे, हुण ते दिल करदा है कोई पका के खवाण वाला होवे। तो जैसे बर्तन चुक के इसने अपने सास को दिए हैं ना, ऐसे ही इसकी भी बहू देगी इसको। और जैसे इसने अपनी सास को पका के खिलाई है ना, अब कह रही थी कि कोई खिलाए पका के, ऐसे ही इसको भी कोई खिलाएगा पका के। ठीक है ना, तो ये तो फिर वही मैंने कहा ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब जी आ जाते हैं वीज़ा। अभी ये एक वीडियो नहीं, इन्होंने पहले भी इस तरह की कई वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद लोगों ने हमें कमेंट्स करके बताया है कि भाई हमारे पेरेंट्स तो आते जाते हैं। ठीक है, उनकी एज भी अच्छी खासी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया इंस्टा पे कि सिस्टर ऐसी बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स आते भी हैं रहते भी हैं, कुछ पक्के भी हमारे पास रहते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं पाकिस्तान। तो ये जो रीज़न ये बताती हैं ना कि भाई हमारे अबू की एज ज़्यादा हो गई है, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है यूके वालों को, तो इसलिए हमारे अबू का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलत चीज़ है, ये झूठ बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। इनका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसके रीज़न कुछ और हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये बात छुपाने की कोशिश करती हैं। अब बात करते हैं जी कि इनकी बेटी को इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट होना पड़ा अबू की खिदमत के लिए। क्योंकि अबू की तो खिदमत ऑलरेडी एक और बेटी कर रही थी, और वक्तन फ़वक्तन दूसरी बेटियां भी आती थीं, और अबू जी अपने घर में आराम से रह रहे थे। और जो उनकी बेटी यहाँ पे चूहों वाली खाला है वो बड़ा उनका ख्याल रखती थी, और वो इस बात पे फ़ख्र भी बड़ा करती थी कि भाई अबू ने मुझे इसलिए नज़दीक मेरी शादी की है कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, और फिर जैसे मैंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन बाकी भी आती रहती थी, एक ना एक तो आई रहती है ना। ठीक है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी जो है अम्मी हलीमा वो कहती है कि मैं तो शिफ्ट ही अबू के लिए हुई हूँ इस्लामाबाद में। अजीब बात है ना। आप मुझे बताएं कि इंसान सबसे पहले ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को क्या चीज़ दरकार होती है? पैसा। तो अगर आपकी रोज़ी रोटी जो है वो यूके में है तो आप इधर कैसे शिफ्ट हो गई सिर्फ अबू जी के लिए? ये तो बात मानने वाली नहीं है ना। आप असल रीज़न बताएं ना कि आपके हस्बैंड की यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, या उनकी जॉब इधर है, या जो भी मसले हैं, या आपके बच्चों की पढ़ाई इधर का है कुछ, आप अपने बच्चों को इधर जो है वो उनकी स्कूलिंग तो मैंने सुना है इन्होंने घर में करवाई है, तो आगे ज़ाहिर बात है सारी तालीम तो घर में नहीं ना होती है। तो स्कूलिंग आपने घर में करवाई तो आगे आप यहाँ पे उनकी एडमिशन करवाना चाहती हो। ठीक है, तो सिर्फ ये तो बात ना हुई ना कि भाई सिर्फ अबू जी के लिए, ये तो भाई झूठ है, मैं नहीं मानती ये, और ये मानने वाली है ही नहीं। कि अगर अबू जी को आपने अपने पास रखना है, एक आपने घर लेना है, रेंट पे लेना है, ज़ाहिर बात है
अच्छी सोसाइटी में अगर आप रेंटेड घर लेते हो तो 1 से 1.5 लाख उसका रेंट होता है, ठीक है। फिर आपके और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आप बिना पैसों के तो कहीं भी सर्वाइव नहीं ना कर सकते। तो इसका क्या मतलब है फिर कि आपके हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, वो आपके साथ हैं, फिर आपके बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप अब्बू को अपने पास ले आई हैं, वरना अब्बू को तो जैसे आपने रखा हुआ है वैसे वो चूहों वाली खाला ने भी रखा हुआ था। क्या फ़र्क था कि भाई आप पूरा कुंबा उठा के इस्लामाबाद आ गई। तो ये इन्होंने जी गलत बयानी की है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सब बेटियों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से खिदमत करती हैं ना, वो अम्मी हलीमा का किचन है। वो बिलोस खिदमत करती हैं, और मुझे नज़र आया कि वो मतलब कि अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हालाँकि अब्बू जी जो हैं वो ज़्यादा ज़िक्र करते हैं अपनी बड़ी बेटी का, और बड़ी बेटी में भी शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अब्बू जी बाकी बेटियों को कह रहे हैं कि वो इतनी प्यारी नहीं है, मेरी बेटी जो है ये वाली नादी बेटी मेरी सब तो सोहनी है, तो वो बनाई जा रही हैं वीडियो, बजाए इसके कि वहाँ से वो क्लिप एडिट कर दें। ना, 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 क्योंकि ये इतनी खुद पसंद औरत है ना, इतनी तारीफ़ों की भूखी है कि वो अब्बू बेचारे नादान हैं, वो बोल रहे हैं और ये बनाई जा रही है। ये सोचे बगैर कि मेरी सिस्टर क्यों, मेरी बहनों की दिल आज़ारी होगी ना, इस चीज़ से उसे कोई वो नहीं है। तो बात मुख्तसर ये है कि भई जो इनकी बेटी इस्लामाबाद में अब शिफ्ट हुई हैं, ठीक है। सबसे अच्छी वो अपने अब्बू की केयर करती हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि खिदमत जो है वो औलाद पे फ़र्ज़ है, चाहे वो बेटियाँ करें बेटे, लेकिन बेटियों पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। बेटियाँ अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको सिला देगा, लेकिन उसके लिए भी उनको शौहरों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। शौहर खुशी से इजाज़त देते हैं तो बेशक ये सवाब कमाना चाहिए और अपने माँ-बाप की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ बेटों पर है, ठीक है। तो ये गलत बात उन्होंने की है कि भई माँ-बाप औलाद पर फ़र्ज़ है, माँ-बाप की खिदमत चाहे बेटियाँ हो बेटे, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।